Subject name electrical power generation. Subject code 3330904. Unit name wind power plant. Topic name energy conversion, advantages, limitation and site selection of wind power plant. Myself Sachin Patel, lecturer in electrical engineering, VPMP Polytechnic. Objective of today's lecture is to know about energy conversion in wind power plant, to know about advantages of wind power plant, to know about limitation of wind power plant, and to know about selection of site for wind power plant. Now we are saying one by one. First, introduction. Wind is exhaustive source of power. પવન એ ઉર્જાનું વિશાળ સ્ત્રોત છે. Wind power has been used for long time. પવનની ઉર્જાનો ઉપયોગ સદીઓ પૂર્વેથી થતો આવ્યો છે. Big ships were driven by the wind power. પવન વડે મોટા વાહનો ચલાવવામાં આવતા હતા. Windmills were used to lift water from the well for irrigation and for grinding the grains. એટલે પવન ચક્કીનો ઉપયોગ કરીને ખેતરોમાં પાણી પાવામાં આવતું તથા અનાજ દળવામાં આવતું હતું. For the few last year, efforts are made to make use of wind power for the generation of electrical energy and many plants are working. થોડા વર્ષોથી પવનની શક્તિનો ઉપયોગ વીજ ઉત્પાદન કરવાની દિશામાં પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે અને અમુક પ્રમાણમાં વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ ચાલી રહ્યા છે. There are some difficulties in the use of wind for generation of electricity, but the efforts are made to overcome this problem. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટમાં અમુક મુશ્કેલીઓ છે તે દૂર કરવા માટે સંશોધનો તથા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. Today, single wind generation of 5 megawatt capacity and diameter of 100 meter has been developed. આજે આપણે એના પરિણામ રૂપે 100 મીટરથી વધારે વ્યાસના અને 5 મેગાઓમ ક્ષમતાવાળા વિન્ડ જનરેટર બનાવવામાં આવ્યા છે. Now energy conversion in wind power plant. In wind power plant, the aero turbine or wind turbine rotates due to the force of wind. Wind power plant માં પવનને લીધે એરો ટર્બાઇન અથવા wind turbine ફરે છે. So kinetic energy of the wind is converted into the mechanical energy. આથી પવનની કાઇનેટિક એનર્જીનું એટલે ગતિ ઉર્જાનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે. An alternator is coupled to the turbine through the gear, so the mechanical energy is converted into the electrical energy. ટર્બાઇનની સાથે ગિયર મારફત અલ્ટરનેટર જોડવામાં આવે છે. આથી મિકેનિકલ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે. ટૂંકમાં this is the wind, it having a kinetic energy, ગતિ ઉર્જા એની સાથે હશે. Through that our wind turbine will be work. એટલે વિન્ડ ટર્બાઇન વિન્ડના કારણે ફરશે અને એ મિકેનિકલી કપલિંગ સાથે અલ્ટરનેટર સાથે જોડેલું હશે. તો ત્યાં આગળ મિકેનિકલ એનર્જી આપણે કહી શકાય. After that rotation of alternation, we are getting electrical energy. એટલે kinetic energy of wind
એને વિન્ડ ટર્બાઇન અને અલ્ટરનેટર સાથે જોડવાથી મિકેનિકલ એનર્જી આપણે મેળવીએ છીએ અને આપણો જો આઉટપુટ મેળવવા માંગીએ છીએ અલ્ટરનેટર મારફતે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીના રૂપમાં મેળવી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ એનર્જી કન્વર્ઝન ઇન વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ. Now we are discuss about advantages of wind power plant. Advantages of wind power plant is as given below. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટના ઉપયોગો નીચે આપેલ છે તે પ્રમાણે છે. No fuel is used in this plant, so the cost of fuel is nil. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટમાં કોઈ બળતણ વપરાતું નથી, તેથી ફ્યુઅલનો ખર્ચ શૂન્ય છે. સેકન્ડ, there is a no pollution. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટની અંદર પ્રદૂષણની કોઈ મુશ્કેલી નથી. થર્ડ, એનર્જી અવેલેબલ ફ્રોમ ધ વિન્ડ ઇઝ ઇનએક્ઝોસ્ટેડ. પવનથી મળતી ઉર્જા એ અખૂટ છે, તેમાં કોઈ ઘટાડો થવાની શક્યતા નથી. Fourth, in most part of world, the wind prevail for 320 days in a year. દુનિયાના મોટા ભાગના પ્રદેશોમાં પવન વર્ષના 320 દિવસ સુધી વહે છે, એટલે આપણે 320 દિવસ સુધી વર્ષમાં ઉપયોગ લઈ શકીએ છીએ. The operating cost of the wind generator is negligible. એટલે વિન્ડ જનરેટરની ઓપરેટિંગ જે કોસ્ટ છે એને જે ચાલુ કરવાનો ખર્ચો છે એ નગણ્ય છે, બહુ જ ઓછો છે, રાધર કમ્પેર ટુ અધર ડિફરન્ટ પાવર પ્લાન્ટ્સ, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ, ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ એટસેટ્રા. There is a no production of heat or any fumes in wind power plant. વિન્ડ પ્લાન્ટ દ્વારા વાતાવરણમાં કોઈ ઉષ્મા ફેલાતી નથી અને પ્રદૂષણ થતું નથી. From above point of view, the overall plant is neat and clean. આપણે ઉપર જોયા એ પોઈન્ટોના આધારે એ એકદમ પ્લાન્ટ ચોખ્ખો છે બીજા પ્લાન્ટની કમ્પેરિઝન કરતા. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ એની સાથે કમ્પેરિઝન કરાવીએ તો એના કરતા આ પ્લાન્ટ ઓવરઓલ નીટ એન્ડ ક્લીન છે. Now, limitation of wind power plant. Limitation of wind power plant is as given below. Wind power plant ની કેટલીક મર્યાદાઓ છે જે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે. The direction and speed of wind do not remain constant during the day. પવનની ઝડપ અને દિશા આખા દિવસના ગાળા દરમિયાન અને વર્ષ દરમિયાન એક સરખી રહેતી નથી. The energy available from the wind is not readily available. પવનમાંથી મળતી ઊર્જા જ્યારે જોઈએ ત્યારે તરત જ એટલે રેડીલી મળી શકતી નથી. Energy has to be stored when not required and has to be used when required. એટલે જ્યારે ઉપયોગ ન હોય ત્યારે પવનમાંથી મળતી ઊર્જાનો સંગ્રહ કરવો પડે છે અને જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગ કરવો પડે છે. Wind plants are huge and occupy more space. Wind plant એ કદમાં મોટા હોય છે અને ઘણી ફ્લોર સ્પેસ રોકે છે. Wind plants cannot be produced in large size, so many units of small capacity are to be installed. એટલે વિન્ડ પ્લાન્ટ એ ઘણી મોટી સાઇઝમાં બનાવી શકાતો નથી, તેથી નાની સાઇઝના ઘણા નાના યુનિટ રાખવા પડે છે. ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ હાઈ. વિન્ડ પ્લાન્ટનો પ્રાથમિક ખર્ચ વધારે છે. The speed of wind turbine does not constant, so the frequency of the voltage generated changes. So arrangement has to be made to keep the frequency constant even when the speed of the turbine changes. એટલે વિન્ડ ટર્બાઇનની જે સ્પીડ છે એ અચળ રહેતી નથી, તેથી જનરેટર
થતા વોલ્ટેજની ફ્રીક્વન્સી અચળ રહેતી નથી. જનરેટ થતા વોલ્ટેજની જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ટર્બાઇનની સ્પીડ અચળ ન રહેવાથી વોલ્ટેજની ફ્રીક્વન્સી પણ અચળ રહેતી નથી. આ માટે સ્પીડ બદલાય તો પણ ફ્રીક્વન્સી અચળ રહે તે રીતનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો એક રીતમાં બ્લેડનો પીચ ઓટોમેટિકલી એડજસ્ટ કરીને સ્પીડ અચળ મેળવવામાં આવે છે. તો આ એક લિમિટેશન છે, આ મર્યાદાઓ છે વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટને ચલાવવા માટેની. Now we are discussing selection of site for wind power plant. So the following points are to be considered in selecting the site for the wind power plant. Wind power plant સ્થાપવા માટેના સ્થળની પસંદગી માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે. Important point for the wind power plant is the wind velocity. The wind power plant can be installed where the wind velocity is greater than 15 km per hour. એટલે વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ માટે અગત્યનો મુદ્દો એ વિન્ડ વેલોસિટી છે, પવનની ગતિ છે. જ્યાં વિન્ડ વેલોસિટી 15 કિલોમીટર પર અવર કરતાં વધારે હોય છે ત્યાં પાવર સ્ટેશન સ્થાપી શકાય છે. Normally, the wind power plant are installed at the seashore or on the hill as the wind velocity is more at that or these places. The wind power plant દરિયા કિનારે અથવા ઊંચાઈ પર સ્થાપવામાં આવે છે કારણ કે અહીંયા વિન્ડ વેલોસિટી વધારે હોય છે, પવન આપણને ત્યાંથી વધારે મેળવી શકીએ છીએ એટલા માટે. The cost of land should be less, so the course there is no question for the seashore. જમીનની કિંમત ઓછી હોવી જોઈએ પણ દરિયા કિનારે આ પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. Grid substation should be nearby when the power has to be fed to the grid system. એટલે વિન્ડ પાવર જે છે એ ગ્રીડમાં ફીડ કરી શકાય તે માટે નજીક સબસ્ટેશન હોવું જરૂરી છે. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ મારફતે જે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી આપણે જનરેટ કરીએ છીએ એને ગ્રીડમાં આપવી જરૂરી છે અને તેના માટે આપણે સબસ્ટેશન હોવું જરૂરી છે. The site should be nearer to the road or railway line. પસંદ કરેલ સાઇટ જે છે એ રોડથી અથવા રેલવેથી નજીક હોવી જરૂરી છે. The site should not have the snowfall or a dust storms. એટલે પસંદ કરેલ આપણે જે સાઇટ છે વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ માટેની એ સ્નોફોલ અથવા ધૂળની ડમરી વગેરે ના ઉડતા હોય એવી જગ્યાએ હોવી જોઈએ. So this is the site selection of wind power plant. વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેના સ્થળની પસંદગી કરવાના મુદ્દા હતા. Thank you very much all of you.